السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. ایک دو باتیں آج میں نے کہا کر لیتے ہیں اور کچھ سجیشنز گورنمنٹ کو دیتے ہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ وہ اچھی خبر جس کو کہتے ہیں، اب تو اچھی خبر ہی لگتی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کوئٹہ نے ایک افسر ہیں وہاں کے علی گل، تو علی گل کرد، ان کو سزا ہوئی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے 7 ایئرس اور تقریباً 645 ملین روپیز کا جرمانہ ہوا ہے. اور آف کورس جو پراپرٹیز ہوں گی وہ بھی کانفسکیٹ ہوں گی انڈر دا لا. اور ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ یہ پروونشل امپلائی تھے اور 95 میں یہ کمیشن سے سلیکٹ ہوئے 17 بی پی ایس میں، اور پھر وہ 18 یا 19 بی پی ایس میں 20 بی پی ایس میں آ گئے اور کرپشن بھی کرتے گئے مختلف اس میں پوسٹنگس میں. اور فشنگ ہاربر پہ جب پسنی میں رہے تو پھر وہاں ظاہر بہتا ہوا سمندر تھا، انہوں نے بڑی لوٹ مچائی اور اس سے کوئی انہوں نے بلینز آف پراپرٹی کے ایلیگل اسیٹس جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنائے. وہ کوئٹہ میں بنائے کئی پلازے، شاپنگ سینٹرز اور فلیٹس اور یہ وہ بڑی پراپرٹی بنائی. پراسیکیوٹر جو تھا جو بھی ہے اس کو سلام ہے، اور انویسٹیگیٹر جو تھا انویسٹیگیشن آفسر اس کو سلام ہے، اور پھر آف کورس جج صاحب کو بھی سلام ہے کہ ان کی محنت کی وجہ سے جب پراسیکیوشن اور انویسٹیگیشن محنت کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے جج صاحب کے پاس اور کوئی وہ نہیں ہوتا سوائے کہ وہ اس بنیاد پہ جو ان کے سامنے ایویڈنس آئی اور اس پہ وہ کنوکٹ کرتے ہیں. اگر اس میں ایویڈنس نہیں ہوتی تو ظاہر وہ کنوکشن نہیں ہوتی اس کی. تو اور آف کورس وہ مضبوط ایویڈنس ہے، ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ جب وہ سروس میں آیا تو اس کے پاس کیا تھا، کچھ نہیں تھا، تو اس نے پھر وہ کرپشن سے بنائے. اور وہ اس کو شوکاز نوٹس دیے ہوں گے. شوکاز نوٹس میں لازمی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایلیگل اسیٹس ہوں تو اس کا انویسٹیگیشن کا جو بھی انویسٹیگیشن کر رہا ہے سب سے پہلے شوکاز نوٹس دے اس کو کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کہاں سے لائے. اس کا وہ جواب کا حق رکھتا ہے، وہ جواب دے گا. اگر وہ اس کو پروو نہیں کر سکتا سورسز اس کے، اور سورسز بھی وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس سے اپنے سورسز کا پروو کرے گا. یہ نہیں ہوا میں تیر چلائے گا کہ میں نے اس سے لیے. نو، یہ ہوتا ہے کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس. اگر آپ کے پاس زمین ہے اپنی جو آپ نے سروس جوائن کرتے ہوئے ڈکلیئر کی، یا اور سورسز سے آپ کو کوئی پیسے ملے، لیگل سورسز نہیں، رشوت نہیں، تو وہ اندر ریکارڈ ہوتی ہیں سب چیزیں. تو وہ آپ سائملٹینیسلی انکم ٹیکس کو بھی ڈکلیئر کرتے ہیں. جب آپ کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں تو آپ کو یو مسٹ بی فائلر. یہ تو عقل کی بات ہے. تو آپ وہ اپنے ڈکلیریشن آف اسیٹس ہوتا ہمارا پبلک سرونٹس کا ایوری ایئر، اور پھر انکم ٹیکس کا جو آپ فائلر ہیں، فائلر بنیں گے تو آپ اس پہ وہ فائل کریں گے تو وہ سینکرونائز ہو جاتے ہیں ڈکلیریشن آف اسیٹ سے اور انکم ٹیکس میں جو آپ نے فائل کیا اس سے. اور پھر کوئی اور آپ کے لیگل سورسز ہیں، پھر کوئی شک نہیں ہوتا، and nobody can touch you. ٹھیک ہے. تو اس طرح مجھ سے بھی نیب نے معافی مانگی تھی
in writing. I'm the only officer in Pakistan जिससे नैब ने राइटिंग माफ़ी मांग ली, ठीक है, चेयरमैन नैब ने, वो पढ़ा हुआ मेरे पास माफ़ीनामा उनका। तो अगर आपके अपने सोर्सेज हैं तो नोबडी कैन टच यू। फिर आप बेधड़क अपने सोर्सेज से जो आप लें उसकी आपकी मर्ज़ी, आप मर्सिडीज़ लें, आप 10 प्लाजे बनाएं, आप 10 बंगले लें, आपके सोर्सेज क्लियर हैं, आपके असासे डिक्लेयर्ड हैं, आप उस पर इनकम टैक्स देते हो, आपके लीगल सोर्सेज हैं जहाँ से आपने एक्वायर किया, आपकी बाप दादाओं की ज़मीन है, उनके आप ढल देते होगे, ढल ऑन द रिकॉर्ड होगी, क्या कितनी ज़मीनें थी, क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग इज़ ऑन द रिकॉर्ड। आजकल तो वो हम शनाख्ती कार्ड डालते हैं तो आपके सब रिश्तेदारों के भी, बेटे बेटियों और भाई बहनों और नियर रिलेटिव सब के अकाउंट आ जाते हैं कि आपके अकाउंट्स में बैंकों में कितने पैसे हैं, छुपा कुछ नहीं सकते आप। तो वो जिसको तफ्तीश करने आए, बाकी तो जो हवा में तीर चलाए तो ज़ाहिर है वो अलग बात होती है, तो इससे आप बच नहीं सकते। अच्छा, वो ये अच्छी बात है। दूसरी बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप नैब को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉवेनेंट के बाद वजूद में आया है, आपने इसमें ट्रीटी साइन किए, इसको आप ख़त्म करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे भी ये कि इसको अगर ख़त्म कर नहीं सकते, ख़त्म करेंगे तो ये IMF भी कर्जा देना बंद कर देगा पाकिस्तान को, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉवेनेंट के थ्रू आया है करप्शन को रोकने के लिए नैब। हाँ, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, राइट फ्रॉम द चेयरमैन अप टू इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, वहाँ तक आपकी, ये आपका राइट है, प्राइम मिनिस्टर का राइट है, प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है कि वो पब्लिक, क्योंकि नैब का चेयरमैन भी पब्लिक सर्वेंट के ज़िम्मे में पाकिस्तान पीनल कोड में लिखा हुआ है, आता है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी जो ऑर्डिनेंस उसमें भी लिखा हुआ है पब्लिक सर्वेंट की एक्सप्लेनेशन जो तशरीह है, मगर वो पाकिस्तान पीनल कोड में जो है उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, तो लिहाजा वो भी पब्लिक सर्वेंट है, चेयरमैन है भी, उस हिसाब से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको साफ़ करें, अदारे को साफ़ करें, वो आपका राइट है। मैं पिछले खान साहब को भी यही मशवरा देता रहा, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तो जो हुआ सो हुआ, मरल एनीवे। तो फिर वो रिज़ल्ट जो आते हैं ना, अगर बात कोई नहीं सुनता, तो आप इसको साफ़ कर सकते हैं नैब को। और जो ये लगे हुए हैं बेकार DG, ये कराची वाला भी बेकार है, नजब मिर्ज़ा, ये भी ऐसे ही है, तो आप अपने दूसरे लगा सकते हैं और जो काम करें, जो जिनको कानून का पता भी हो और जो इनके हाथ भी साफ़ हों, उनको लगा सकते हैं आप नैब में, क्योंकि ये नैब FIA में 2 अदारे हैं जिसमें आप करप्ट लोग को नहीं लगा सकते। इनके रिकॉर्ड चेक करें, अगर जहाँ इनके ऊपर कोई करप्शन का एलिगेशन है, आप इनको प्राइम मिनिस्टर हम नहीं लगा सकते इनको, क्योंकि ये कई जगहों पे लिखा हुआ है कि ये आप बेदाग अफसरों को लगाएंगे उन अदारों में जो कि एंटी करप्शन अदारे हैं, जैसे एंटी करप्शन है सिंध का, FIA और ये नैब है, तो इनमें आप बेदाग अफसरों को लगाएंगे। जिनके दागदार हैं रिकॉर्ड, उनको नहीं लगा सकते। तो अब जो लगाए हैं कुछ बेकार दागदार, तो उनको निकालें, तो FIA को भी साफ़ करें और ये नैब को साफ़ करें। ये एंटी करप्शन प्रोविंशियल जो आपके सूबों में हुकूमत है, उनको तो आप कर सकते हैं, और अगर वो ना करें तो फिर उनकी मर्ज़ी है एनीवे। तो अब ये इसमें मैंने कहा पहले इनको इनकरेज करें, और डायरेक्टर जो है कोयटा में जो भी है DG, वो भी, इसको भी शाबाश हो, क्योंकि उसके अंडर ये अगर कन्विक्शंस हुई, कन्विक्शन ये शो करती है कि बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन हुई, बेहतरीन प्रोसिक्यूशन का काम है, कन्विक्शन ऐसे नहीं होती। अब आगे वो अपील में जाएगा, तो अभी ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है
تو اس کو وہ پروڈیوس کریں گے. تو ویسے بھی فائنینشیل کرائم ہے, تو انشاءاللہ وہاں بھی یہ اپنا کام صحیح کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اس پہ پھر بعد میں بات کریں گے. اللہ حافظ.